أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وعني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجري نفس عن نفس لا تجزي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البحر وساتنا فيه وأمنا واتخذوا مما مقام إبراهيم مصلى وآهدنا إلى إبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والآكفين والركوع سجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من ثمرات من آمنا منكم بالله واليوم الآخر ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم. Lanjut mungkin Bang Hasbi. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن مسلمين ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز Hakim. إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها Wahida. وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها وحيدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدى وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة
ونحن له عابدون قل أتهاجونك في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Mungkin bisa dilanjut saudara Elas di surah perhatian ini 142 ya? Oh iya. Ya. Silakan Mas. Tunggu, gue pakai dulu headset. Halo? Oh, sip. Jelas. Nyambung belum, Kak? Jelas. Halo? Dah. Mantap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عاقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك
kiblat. Apakah ini Iya. kiblat? Iya. Qiblatak. Iya, boleh berhenti, boleh dilanjut. Itu wakofnya jim jais. Jadi boleh berhenti di kiblatak atau kiblataka wama boleh. Langsung ke wama boleh. Wama. Suaranya nggak kedengeran ya? Wama, langsung wama. Jelas gak? Jelas Kak, di saya jelas. Oh. Erla suaranya nggak kedengeran ya? Ras, nggak ada suara Ras. Oh. Ya, boleh lanjut. Wama, boleh langsung wama. Oh, Ya, sip. وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم يتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Mungkin sedikit ya nambahin. Baik teman-teman, terkait dengan Al-Quran tadi bacaannya alhamdulillah udah istilahnya ya udah lebih baik ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di hari-hari kita. Nah teman-teman ini sedikit sebelum kita masuk kultum ataupun materi. Jadi dalam ilmu tajwid itu kita ada dikenal namanya dua kesalahan, gitu ya. Kesalahan itu al-lahnu, lahnu itu kesalahan. Nah ada dua nih, namanya al-lahnu jali sama al-lahnu khofi. Jadi ada dua kesalahan tadi, al-lahnu jali dan al-lahnu khofi. Jadi yang pertama ada al-lahnu jali. Al-lahnu jali itu adalah ketika baca lafaz dalam Quran itu yang dapat merubah arti. Teman-teman. Jadi kayak misalkan ul sama kul beda ya. Ul katakanlah dan menggunakan kof. Kul makanlah, kan beda artinya ya. Jadi kalau misalkan lahnu jali itu jadi kesalahan yang bisa merubah arti. Jadi seperti kita salah dalam membaca makhrajul hurufnya, misalkan mbak jadi ya gitu ya, ya kayak begitu. Jadi kalau misalkan itu terjadi karena kita sengaja maka jatuhnya hukumnya haram. Tapi kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa dimaafkan. Tapi kita harus berusaha untuk memperbaiki. Itu yang pertama ya, kesalahan yang dapat merubah arti. Nah, solusinya bagaimana ya? Kita harus terus belajar ya teman-teman ya. Jadi misalkan sering baca Al-Quran, terus belajar tajwid juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita lebih baik. Ya, tapi itu jangan khawatir juga. Maksudnya mentang-mentang kita takut salah, kita nggak mau baca Quran ya salah juga. Nah, terus yang kedua teman-teman, tadi kesalahan al-lahnu jali, kesalahan yang bisa merubah arti. Dan kedua adalah al-lahnu khofi. Jadi kesalahan dia tidak sampai merubah arti, tapi salah dalam buku tajwid. Contohnya adalah panjangnya. Misalkan harusnya panjangnya 2 harokat, kita nggak sepanjang itu. Harusnya dia ada gunahnya, itu kita nggak pakai guna. Nah itu kalau disengaja jatuhnya hukumnya makruh teman-teman. Gitu. Nah bagaimana solusinya? Terus harus belajar. Itu tadi. Jadi jangan sampai nanti kita cara baca Quran itu kemudian kita sampai merubah arti, itu fatal teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya kakak sampaikan bahwa hukum baca Quran, hukum mengetahui ilmu tajwid itu sebenarnya hukumnya itu dia fardu kifayah. Jadi misalnya kita harus tahu banget, expert banget hukum begini, sebenarnya fardu kifayah. Jadi harus ada yang tahu gitu ya. Tapi cara membaca Quran yang benar itu hukumnya fardu ain. Gitu. Jadi mungkin kita bisa jadi, ini
panjangnya 2 rokat, tapi saya nggak tahu nih Kak jenisnya mat apa gitu. Nah ini nggak pasti dimaafkan, tapi kita fardu ain bacanya benar gitu. Jadi namanya nggak tahu tapi bacanya mesti benar seperti itu. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi sedikit tentang ilmu Quran. Nah tapi juga jangan khawatir teman-teman bahwa dalam hadis itu adalah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jadi sebaik-baik kalian itu mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Jadi utama Al-Qur'an banyak banget tuh. Di antara dia bisa membantu kita nanti ketika di yaumul akhir nanti bisa memudahkan hisab kita, menemani kita gitu ya. Dan di dunia pun juga Allah sampaikan akan turun ketenangan, ketentraman, dan malaikat-malaikat juga menyebutkan nama kita apabila kita ada di dalam majelis Al-Quran. Itu sedikit ya terkait dengan masalah urgensi baca Al-Quran yang benar, terus keutamaannya, terus nanti mudah-mudahan kakak sih berusaha sih setiap pertemuan sedikit-sedikit belajar ilmu tajwid ya, sedikit-sedikit mudah-mudahan kita tahu gitu ya. Dan kita baca Al-Quran juga jangan buru-buru. Sebaiknya itu adalah membacanya dengan tartil. Tartil itu adalah ya nggak terburu-buru gitu ya. Kalau misalnya kita mungkin ada yang bacanya agak cepat Kak, ya nggak apa-apa kalau udah tahu hukumnya. Tapi kalau misalkan belum, nggak usah buru-buru, biasa aja gitu ya. Karena hadis ayatnya waratilil Qur'ana warotalnahu tartila. Jadi dan kami bacakan Quran itu dengan tartil. Baca Qurannya jangan buru-buru. Itu mungkin sedikit tentang ilmu Al-Quran, ilmu tajwid. Teman-teman jangan putus asa untuk jangan pantang menyerah lah kalau untuk belajar, terus-terusan diulang-ulang dibaca. Mudah-mudahan itu bisa menjadi teman kita nanti di alam kubur maupun di yaumul akhir. Itu saya kembalikan lagi kepada MC-nya. Silakan. Iya, terima kasih Kak Dedi atas informasinya. Semoga pekan kita dapat mempelajari ilmu tajwid dan bisa memperbaikinya. Oke, berarti ini kita sekarang gabung aja Kak, apa gimana Kak? Kan kita ayatnya beda nih, apa gimana Kak? Untuk yang tadi surat itu tadi dilanjutin besok. Kakak juga belum tahu nih formatnya gimana teman-teman. Nanti kita diskusi lah gimana enaknya seperti apa. Untuk sementara kita lanjut aja jadwal kita ini habis ini berarti apa nih? Kultum ya Rik. Oh iya. Oke, berarti ini kita catat dulu sampai ayat 125 ya. Ya, sampai ayat 125 pergantian juz 2. Ya, juz 2. Iya. Jadi 100 berapa nih? Akhirnya apa? Kita lagi ini 145. 45 kita lo besok tanggal 46. Maklum udah ngantuk kan dia. Oke, berarti beda rat arpa. Iya lu beda kan. Bukan sipit. Ngantuk dulu. Boleh sambil ngopi boleh. Kalau ada kopi di sampingnya sambil minum. Assalamualaikum Kak Dedi. Waalaikumsalam. Selamat bergabung. Assalamualaikum teman-teman. Aku mau ngaji lagi, atur ngaji lagi. Salam. Salam Aki. Maaf ya Kak, saya telat. Gak apa-apa. Ini Faton nih kita gabung sama teman-teman yang ini kelompok seperti lainnya. Gak apa-apa ya. Mudah-mudahan biar tambah rame nih, tetap seru. Oke Kak. Siap. Ya udah. Balik lagi, Torik silakan dilanjut acara berikutnya. Oke, selanjutnya mungkin kita masuk ke materi kultum yang akan disampaikan oleh saudara Elras. Kepada saudara Elras, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Bang Elras. Allahu Akbar. Halo.
Labuannya sepatur. Apa baik? Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan kultum temanya mengenai kegagalan langkah mencapai kesuksesan oleh Azra Syafia. Ya, sebelumnya saya maaf, ini saya baca. Ya. Oke. Jadi teman-teman di sini pasti pernah merasakan kegagalan. Seperti rasa sedih, kecewa, dan stres. Kurang lebih seperti itu rasanya kegagalan. Seringkali kita menyesali masa lalu, menyalahkan usaha yang sudah mati-matian yang kita kerjakan, tapi hasilnya itu nihil. Jauh dari harapan kita. Itulah kegagalan. Harapan manusia tidak selalu instan tercapai. Ada kalanya seperti mendapat pernyataan, seperti slogan, Anda belum beruntung, silakan coba kembali. Bagi saya, mengalami kegagalan itu perlu. Supaya kita untuk belajar, untuk memperbaiki masa depan. Tapi bukan berarti selalu gagal. Gagalan berhasil itu sudah menjadi hukum alam. Keduanya akan datang bergantian. Untuk apa? Supaya manusia tidak lupa untuk bersyukur dan mengevaluasi dirinya. Setelah gagal, apakah kita mau gagal lagi? Tentu kan tidak. Rasa gagal itu adalah pahit. Maka penting sekali kita membahas tentang bagaimana sikap menghadapi kegagalan. Seperti surah Al-Baqarah ayat 286, tidaklah Allah membebani seseorang di luar kemampuannya. Coba lihat, kita flashback ke masa lalu kita, ke masa umur 1-2 tahun. Kita menjadi seorang bayi yang dimana kita mencoba untuk belajar jalan. Kita jatuh berkali-kali. Walaupun sampai kepala kita berbatu lantai, tapi kita tetap untuk semangat mencoba, hingga akhirnya kita bisa untuk berjalan seperti ini. Lalu kita juga bisa seperti mengendarai sepeda. Walaupun kita lecet, baret, tapi kita semangat untuk mencoba. Hingga kita bisa untuk mengendarai sepeda, mengendarai mobil, mengendarai motor. Hingga kita bisa semuanya. Memang ada rasa sakit yang terasa, tapi itu tak akan lama, akan hilang dan berganti dengan keceriaan kita. Ingatkan diri kita bahwa setiap masalah yang datang pasti dapat diselesaikan. Bahwa setelah gagal, pasti ada solusinya. Pasti Allah akan berikan pintu sukses yang lainnya. Yakinkan pada dirimu bahwa kamu bisa mampu untuk menghadapi kegagalan itu. Dengan kunci utama itu yakin. Allah telah menitipkan sejuta potensi diri dalam ragamu. Nikmat yang sungguh tak terhitung banyaknya. Semuanya itu Allah pinjamkan untuk dipakai dan dikembangkan secara maksimal. Dirimulah yang bertanggung jawab terhadap itu semua. Dirimulah yang membawa hidupmu. Akan dibawa kemana dan bagaimana ke depannya. Kemarin kita sudah gagal. Lalu tunggu apa lagi? Ayo bergerak, mimpimu hanya seperti angan-angan. Jika kamu hanya berdiam diri di kamar, orang sukses adalah mereka yang bermimpi dengan mata terbuka. Bukan begitu teman-teman? Let's be proaktif. Mulailah untuk tidak selalu bergantung pada orang lain. Orang tua misalnya. Jangan menunggu orang lain menyuruhmu baru kemudian berbuat. Kita diberi akal sehat untuk berpikir kritis dan kreatif. Kita punya segudang pengetahuan untuk membuat banyak inisiatif. Kadang, kalau kita merasa minder dengan cerita hidup orang lain, seperti si A ini udah punya keistimewaan, misalnya udah punya orang tua yang kaya, udah punya udah punya segalanya. Nah, mungkin kita hanya fokus pada sebuah prestasinya. Belum tentu tahu bagaimana sebuah perjuangannya. Ingat kembali bahwa Allah telah menggariskan perjalanan hidup kita. Setiap insan dengan kisah yang berbeda.
Kita hanya dituntut untuk berusaha, bertawakal, dan tetap yakin bahwa Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pembuka rezeki, yang Maha memberikan jalan pada hambanya. Nah, yang perlu diingat selalu adalah bagaimana agar kita selalu menghadirkan Allah di setiap susah dan senang. Di sini, saat kita gagal dan sukses, caranya itu untuk belajarlah untuk selalu bersyukur di setiap keadaan yang menimpa. Selalu berbaik sangka terhadap Allah, berbuat baik, membuat hati kita menjadi tenang, tidak risau memikirkan hal-hal yang negatif. Dan terdapat kutipan ayat, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 216. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deg-degan. Oke. Terima kasih kepada Bang Yoras yang telah menyampaikan kultum singkatnya tentang usaha ya. Usaha pasti gagal. Memang terkadang usaha itu awal-awalnya gagal, tapi itulah jadi modal sukses buat kita. Jadi ketika kita sudah di puncaknya kesuksesan, kita sudah merasakan rasanya gagal, jadi kita mungkin bisa tahu rasanya nanti pas lagi survive-nya gimana. Oke, berhubung waktu sudah semakin malam, kita langsung saja ke acara inti kita pada mentoring. Kepada pemateri kita, Kak Dedi, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah sangat bahagia sekali akan bisa bergabung dengan teman-teman sekalian pada kesempatan malam kali ini. Walaupun mungkin ini malam minggu ya, mungkin Malam Senin nggak ini? Malam Senin ini ya. Iya. Belum hari. Ya ampun. Jadi walaupun mungkin di kesempatan yang sama teman-teman yang lain keluar melakukan hal-hal yang apa ya di jalan dan lain-lain, tapi teman-teman kita masih diberikan kesempatan oleh Allah itu untuk mengaji bersama ya. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan. Itu nikmat kita untuk memanfaatkan waktu senggang kita. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan pada umatnya sampai dengan hari akhir. Bagaimana kalian? Tadi sangat baik sekali ya kultum yang disampaikan oleh Elras nih, luar biasa, sangat dalam ya. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita supaya kita jangan menyerah dengan ujian ataupun musibah yang datang ke kita gitu ya, karena sesungguhnya bukan, kalau kegagalan itu adalah ketika kita berhenti stop gitu ya, dan kita nggak mau jalan, itu sebenarnya gagal. Tapi kalau misalkan kita terus jalan, bergerak gitu ya, walaupun badai gitu ya, mungkin ada cobaan terus jalan, insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan keluar gitu. Inamaan usri yusra, inamaan usri yusra. Jadi bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Dan bersama dengan kesulitan dua kali diulang oleh Allah, berarti memang betul gitu ya. Bukan
kan disebutnya ma'a ya, bukan ba'da. Ma'a itu bersama. Kalau ba'da itu setelah. Jadi kalau misalkan ini ma'a itu sebenarnya ada jalan keluar, ada kemudahan bersama dengan ujian yang kita ada. Alhamdulillah gitu. Baik teman-teman, itu tadi sedikit terkait dengan kita jangan mudah patah arang dan yakinlah apapun yang Allah takdirkan kepada kita merupakan semakin memperkuat kita, memperbaiki kualitas kita dan ya intinya buat kebaikan kita lah gitu. Suatu saat akan indah pada waktunya gitu, kurang lebih. Teman-teman masuk kepada surat At-Tur tadi yang sampaikan innal muttaqina fi jannatin na'im. Sungguhnya orang yang bertakwa itu mereka akan berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, terus waqahum rabbuhum azab al-jahim. Rabb itu Allah ya. Nah, dan Tuhan atau Allah itu memelihara mereka dari azab neraka. Teman-teman sekalian, mungkin kita melihat ya di sekeliling kita, mungkin orang-orang terdekat kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, mungkin ada yang mengalami musibah gitu ya. Tidak hanya mungkin menderita positif COVID, tapi juga mungkin ada beberapa di antara mereka yang juga sudah berpulang kepada Allah dan itu seharusnya merupakan peringatan kepada kita bahwa dalam Al-Quran itu dalam Allah menjadikan kehidupan dan kematian itu ya untuk menguji di antara kita. Dia berwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang lebih baik amalnya. Jadi ini merupakan sunatullah ya, qadarullah ya, dan kita pun juga suatu saat juga akan kembali kepada Allah dan waktunya itu tidak ada yang tahu gitu ya teman-teman. Tapi yang jelas dalam kondisi apapun kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah gitu. Jadi kalau misalkan kita mengira bahwa mereka meninggal itu musibah, belum tentu, karena bisa aja itu ketika mereka sakit itu Allah menggugurkan dosa-dosa mereka, terus kemudian selama proses pengobatan Allah memberikan pahala kesabaran pada mereka, dan walaupun mereka itu meninggal karena musibah, wabah dan lain, bisa jadi Allah memberikan sakit ya kepada mereka seperti itu. Jadi jangan juga kita berkecil hati gitu ya ketika orang terdekat kita, atau mungkin banyak juga ulama-ulama ustadz-ustadz sekeliling kita pun juga Allah panggil gitu ya, kayak Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Syekh Ali Jaber, Ustadz Tengku Zulkarnain, banyak sekali ya ulama-ulama tuh kiai-kiai gitu ya yang mendahului kita, dan ini sebenarnya merupakan kesedihan pada kita karena belum tentu kita bisa menghadirkan orang-orang yang berkualitas seperti mereka. Tapi ya di satu sisi mungkin Allah lebih cinta kepada mereka. Nah teman-teman sekalian, ini merupakan rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita mesti menjadi cerminan buat kita bahwa hidup itu adalah hanya sementara. Nah, hidup hanya sementara itu maksudnya adalah kita mesti memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Nah, apakah ketika kita kekhawatiran akan mati, terus juga kekhawatiran akan penyakit itu menyebabkan kita tidak berprestasi? Nah, ini juga salah juga gitu ya. Jadi kadang-kadang ada juga yang paranoid ya dengan kondisi sekarang, dan akhirnya hanya ada ketakutan gitu ya. Dia tidak melakukan prestasi-prestasi yang selayaknya gitu ya, dengan alasan COVID gitu ya. Misalkan kok gara-gara COVID nih saya nggak bisa aktivitas. Gara-gara COVID nih. Nah ini sebenarnya ini memang sudah sunatullah, itu namanya qadarullah, itu kejadian itu. Tapi di sisi lain mungkin Allah ingin mengajarkan kepada kita untuk lebih kreatif dengan kondisi seperti ini. Misalkan cara belajar kita, atau mungkin kalau ada yang udah berbisnis, cara berbisnis kita, atau mungkin cara kita menyikapi bagaimana sih keseimbangan hidup kita, mungkin pola makan kita yang kurang benar, pola olahraga kita, dan lain-lain seperti itu.
Nah, teman-teman sekalian, yang jelas yang harus kita pahami bahwa kita harus bersyukur dalam kondisi apapun. Makanya eh, eh, kita diperintahkan untuk bersyukur. Alhamdulillah, apa namanya, dalam keadaan apapun. Eh, Nah, terus kenapa? Karena sungguhnya Allah itu menyampaikan barang siapa bersyukur wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa kita bersyukur itu nanti saya Allah akan tambah gitu ya. Akan nikmatnya itu akan Allah tambah. Dan barang siapa yang kufur dengan nikmat yang Allah berikan maka azab Allah itu sungguh sangat pedih. Jadi kita harus senantiasa bersyukur dengan kondisi apapun yang kita. Terus kemudian kita harus baik sangka kepada Allah. Jadi jangan sampai mungkin suatu saat kita menderita ujian ekonomi, mungkin orang tua kita kesulitan dalam usahanya atau ada mungkin keterlambatan gaji dan kemudian kita jadi buat bayar kuliah juga susah atau mungkin buat uang saku kita nggak dikasih atau mungkin berkurang atau mungkin juga kita buat beli kuota pun juga berat. Nah ini kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah. Jadi mungkin bisa jadi Allah mengajarkan kepada kita untuk lebih terampil. Allah mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan potensi otak kita untuk berwirausaha mungkin. Mungkin apa yang bisa kita gali, jangan-jangan kita nggak sadar dengan potensi kita. Tadi sudah dijelaskan oleh Eras ya masalah jangan mudah gagal gitu ya. Kita teman-teman sekalian sesungguhnya teman-teman kita yang ada di sini itu adalah orang-orang ataupun sosok yang unggulan gitu ya. Mungkin kalau pernah kita tahu gitu ya bahwa untuk menjadi makhluk hidup itu sel sperma itu berlomba-lomba balapan dengan saingannya gitu ya, mungkin jutaan ribuan gitu ya. Dan akhirnya hanya satu yang bisa membuahi sel telur dan itu akhirnya Allah takdirkan kita yang berhasil dan kemudian kita hadir di dunia ini. Artinya apa teman-teman? Artinya kita jangan mudah menyerah gitu dengan kondisi apapun kita. Mungkin latar belakang ekonomi kita atau mungkin kesempatan pendidikan kita. Jangan pernah mau menyerah gitu teman-teman. Asah terus apa yang kita miliki gitu ya. Mungkin kita, saya mungkin nggak bakat di sini Kak, tapi saya punya bakat di sana. Ya udah nggak apa-apa kejar itu gitu ya. Tapi bukan berarti saya kalau begitu ngapain kuliah Kak. Jangan juga gitu teman-teman. Tetap dibutuhkan ya saat ini pendidikan itu masih dibutuhkan. Walaupun mungkin kalau di luar negeri nggak harus begitu banget, tapi di Indonesia tetap perlu. Nah makanya kita harus tetap seimbang. Tapi tetap kita kejar gitu ya. Kalau misalkan saya kok nyoba SBMPTN kok nggak masuk ya kayak gitu. Nah mungkin kita juga evaluasi. Mungkin ada yang salah dengan pola belajar kita. Mungkin ada yang salah dalam strategi kita memilih seperti itu. Tapi apapun itu kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Dan yang jelas kita harus manfaatkan potensi yang ada gitu. Mumpung kita masih diberi kesempatan untuk kuliah, kita maksimalkan. Jangan nanti pas kuliah terus kemudian karena terlalu asik organisasi dan lain-lain akhirnya lalai dan kemudian akhirnya terabaikan gitu, nilainya tidak bagus, terus kemudian juga sering bolos kuliah dan akhirnya orang-orang yang sebelumnya. Jadi teman-teman jangan menyepelekan diri sendiri ya. Ini teman-teman yang ada di sini itu sudah menjadi teladan loh buat adik-adik, buat keponakan, buat orang tua gitu ya. Mungkin teman-teman nggak asing ya, misalkan ada keponakan kita ya, misalkan ada adik dari ibu kita ketika ngomong dengan anaknya, kita sebagai contoh gitu ya, mungkin ada gitu dan teman-teman mungkin ngerasa gitu ya, misalkan ada yang bilang tuh kayak Om Eras tuh gitu, rajin orangnya gitu, rajin ke masjid gitu kan, rajin belajar gitu. Nah itu sudah menjadi panutan loh. Atau coba kayak Bang Haspino gitu, mungkin tetangga kita mungkin kita cari langsung sebagai panutan. Nah maksudnya apa teman-teman? Kita harus tidak hanya pencitraan, jadi ke masjid pencitraan kan aneh ya, atau kita baca Quran pencitraan kan aneh ya. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi memang itu betul-betul karakter kita gitu ya. Dan jangan sampai kalau misalkan kita begitu kita terjebak kepada sifat ria ya. Tapi bukan berarti
karena saya nggak mau dibilang ria, saya nggak mau ke masjid kak. Nah itu salah juga gitu. Jadi tetap kita melakukan aktivitas yang baik, tapi kita tidak boleh terjebak pada perangkap setan yang membuat kita seolah-olah merasa lebih. Karena juga itulah sifat setan yang merasa lebih dari Adam sehingga akhirnya dia dikeluarkan oleh Allah dari surga. Baik, lanjut teman-teman. Yang jelas adalah kita harus tunduk kepada ketentuan Allah ya. Kalau memang apapun yang kita alami, kita harus berpositif thinking, harus merasa bahwa ini adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Mungkin suatu saat, naudzubillah ya, mungkin ada keluarga kita yang kena COVID ataupun ada pengurangan karyawan atau dan lain-lain, dan kemudian menjadi berat buat kita, orang tua kita kena atau apa. Nah teman-teman, ini menjadi kita akhirnya berburuk sangka dengan rahmat Allah. Nah terus kemudian tadi kita membahas terkait dengan surat At-Tur yang dibacakan. Jadi sesungguhnya Allah sering sekali menggambarkan terkait dengan kenikmatan surga. Nanti Anda bisa baca tuh surat At-Tur, surat Ar-Rahman juga, bagaimana kenikmatan surga itu teman-teman. Dan surga itu luas banget, jadi luas sekali gitu, lebih luas daripada langit dan bumi. Artinya apa? Kita berharap kita bisa masuk surga itu bersama-sama gitu, tidak hanya buat diri kita gitu. Maksudnya apa kak? Maksudnya janganlah kita menjadi pribadi yang hanya soleh secara sendiri gitu ya. Hidupkan juga kebaikan itu kepada keluarga kita, adik kita, teman kita, saudara-saudara kita, adik-adik kelas kita, sekolah kita gitu ya. Sehingga kita bisa menjadi lentera di kegelapan gitu ya. Walaupun mungkin kita tidak bisa sehebat misalkan ulama-ulama besar, nggak apa-apa. Kita berkontribusi dengan apa yang kita miliki. Di antaranya adalah ya keteladanan yang kita berikan, sikap kita. Jangan sampai kita udah ngaji tapi kok kasar dengan orang tua. Masalah di situ. Kita udah ngaji tapi kok sama adik kok kita suka mencerca gitu ya, dan lain-lain gitu, dan sampai seperti itu. Nah, dan jadikan diri kita itu ya sebagai contoh ya. Contoh itu bukan berarti kita biar kita dinilai bagus kak, yang enggak gitu. Tapi memang karena Allah memerintahkan seperti itu, Rasul memerintahkan seperti itu, dan dengan akhlak yang baik itulah kita berharap Allah mencatat sebagai kebaikan buat kita, sebagai pahala masalah buat kita. Nah, terus kemudian teman-teman, jadi kuncinya itu adalah keimanan. Jadi kita harus memiliki keimanan yang kuat. Nah, kita harus yakin apa yang kita lakukan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperhitungkan dalam pertimbangan nanti di yaumul akhir. Dan kita bisa lihat bagaimana teman kita, saudara kita yang kemarin masih bercanda sama kita, kok sekarang udah dipanggil oleh Allah. Artinya apa? Waktu itu hanya sangat singkat gitu ya. Dulu bareng-bareng sama kita main, mungkin goncengan atau apa, terus sekarang udah nggak ada. Dulu mungkin sempat suka menegur kita mau ke sekolah atau mau ke masjid, tapi sekarang udah nggak ada. Nah ini kita jangan sampai kita menyesal nanti ketika sudah di ujung usia kita dan kita belum memiliki bekal. Mumpung kita masih muda, kita maksimalkan kesempatan yang Allah berikan. Nah, terus yang kedua adalah senantiasa kita takut kepada maksiat dan kita tidak berbuat zolim kepada siapapun, tidak mengurangi hak-hak orang lain. Jadi teman-teman, diri kita tuh punya hak loh. Contohnya fisik kita nih. Kalau misalkan teman-teman, saya mengejar target kak, deadline, ada tugas kuliah, atau saya ada project nih kak, gitu. Terus kemudian kita memaksakan diri untuk tidak istirahat atau terlambat makan. Nah itu bisa juga jatuh zalim gitu ya. Ini nggak boleh ya teman-teman. Dalam Islam itu diatur sampai sedemikian detailnya gitu ya. Kalau gara-gara kita telat makan dan terus kita jadi sakit, itu nggak boleh sebenarnya. Karena kita secara tidak langsung berbuat tidak adil dengan tubuh kita. Karena ini adalah yang Allah ciptakan. Begitu juga dengan yang lain-lain, ketika kita berbuat tidak adil kepada adik kita atau apa gitu ya. Nah, atau mungkin pembalasan dendam, kan kalau dulu ada namanya ospek, itu balas dendam ya sama adik kelas ya. Wah ini dulu gue diginiin nih, awas nih wadah ya gitu ya. Terus kemudian dikerjain dengan cara-cara yang tidak baik. Nah itu juga berbuat zalim, itu nggak boleh teman-teman.
Nah, terus kemudian yang ketiga adalah saling mengingatkan dalam beribadah kepada Allah. Nah, kita diperintahkan apa namanya untuk saling mengingatkan gitu ya. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, di sini disebutnya tawassaw. Tawassaw itu saling mewasiatkan, saling mengingatkan. Tapi di situ hubungannya timbal balik. Jadi katanya itu adalah sifatnya timbal balik. Jadi saling gitu ya. Jadi nggak ada kita sukses itu karena kemampuan diri sendiri, nggak ada gitu ya. Kita sukses itu karena kita emang dari sononya udah emang soleh banget, nggak ada. Pasti ada peran orang lain yang menyebabkan kita sukses. Apakah itu orang tua kita, saudara kita, adik kita, atau bahkan di lingkungan terkecil mungkin petugas kebersihan yang membersihkan sampah di kelas kita waktu SMA mungkin. Nah, itu dia juga punya peran. Dengan begitu kita bisa belajar dengan lebih baik. Jadi jangan menyepelekan peran-peran yang ada orang-orang di sekeliling kita. Nah, bahkan dalam Islam pun diajarkan, bahkan berdoa pun kita Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu doa-doa yang mengajarkan kepada kita bahwa kita harus ingat orang lain yang ada di sekeliling kita. Kita doakan Allahumma ighfir lil muslimin, ya Allah ampunkanlah dosa seluruh saudara-saudara muslim kami, laki-laki maupun perempuan, wal mukminin, orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati gitu ya. Jadi bahkan dalam doa pun kita diajarkan kita berbuat baik itu, bahkan mendoakan pun tidak hanya yang ada di keluarga kita, tidak hanya diri kita sendiri yang pasti, tidak hanya keluarga kita, tapi juga seluruh muslimat yang ada di alam ini, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Nah, terus kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya adalah kita senantiasa berdoa agar Allah menolong kita gitu ya. Jadi yakinlah bahwa apa yang kita terima itu ada campur tangan Allah, itu pasti gitu ya. Dan kalaupun kita menerima ujian, kita kembali kepada yang menciptakan kita, karena kita nggak bisa apa-apa tanpa barokah dari Allah, tanpa campur tangan Allah itu kita nggak akan bisa. Terus kemudian selanjutnya adalah kita senantiasa beramal untuk bersama-sama masuk surga ya teman-teman. Jadi jangan kita merasa bahwa berarti saya ini tahu sesuatu. Jangan, kita mikirin juga bagaimana adik kita ini bisa masuk surga bareng kita, bagaimana ibu kita bisa masuk surga bareng kita. Kita ingin adik kelas kita, saudara kita juga masuk surga bareng kita. Sehingga itu tadi kita mendoakan, kita mengajak ke arah kebaikan, mudah-mudahan kita bisa menjadi wasilah mereka untuk mendapatkan hidayah itu. Dan barang siapa yang memberikan hidayah kepada orang lain, maka kita akan mengalir pahala orang itu. Apa dia melakukan kebaikan itu juga mengalirkan pahala buat kita, walaupun kita sudah mati nanti. Terus kemudian teman-teman, dalam Al-Quran juga diajarkan dari doa-doa itu tidak hanya buat diri kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, kan Rabbana ya Tuhan kami itu jamak itu atina fid dunya. Sering-sering banget doa itu kalimatnya jamak. Tidak hanya buat di sini kan Rabbi firli gitu ya. Itu buat diri sendiri. Diajarkan sering sekali doa-doa itu sifatnya buat jamak. Artinya apa? Artinya kita menginginkan kebaikan, kesuksesan itu tidak hanya buat diri kita, tapi juga bersama-sama dengan orang lain. Dan manfaat orang yang ini kita harapkan kita ya. Manfaat kalau misalkan ada orang yang bisa masuk surga itu punya kelebihan, dia bisa ngajak saudaranya, keluarganya bisa masuk surga juga. Dan mudah-mudahan kita bisa diberikan oleh Allah kesempatan untuk beramal soleh banyak, kemudian Allah ampuni dosa kita, terus kemudian Allah masukkan kita ke dalam surga bersama-sama, tidak hanya buat diri kita, tapi juga ngajak orang tua kita, adik kita, saudara kita, teman-teman kita, dan semuanya, guru-guru kita, guru khusus yang sudah ngajarin kita untuk belajar, mengajarkan amal baik, amal soleh, kebaikan. Mungkin itu sedikit materi dari kakak.
Semoga bermanfaat buat kita sama teman kita. Semoga Allah menjadikan sisa usia kita sebagai sisa usia yang penuh kebaikan. Alhamdulillah, fala taqunan mutarin karena membuat kesalahan. Bila hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi yang sudah disampaikan tadi ada terusan dari ceramah Elras, ada motivasi lagi buat diri kita. Gimana caranya kita masuk surga tapi ajak teman, itu dia kan biasanya kalau udah soleh sendiri. Nah mungkin salah satu mentoring kita gini, kita ikut mentoring, mungkin ada teman kita yang mau ikut mentoring juga bisa diajak, karena mentoring ini sifatnya umum. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di mentoring, masih bisa ngeliat teman-teman. Mungkin ada sesi pertanyaan. Jika misalkan teman-teman ada yang ingin bertanya, Saya mau tanya, Mas. gimana Mas? Tapi yang lain dulu aja. Saya mau belakang aja. Oh, gimana teman-teman yang lain ada yang tanya? Ya silakan Bang Hanif. Cara melatih biar keluar iman itu gimana ya? Agar gimana sih Kak biar iman cepat gitu ya? Tadi kita Pertanyaannya mantap ya, luar biasa. Baik, ada yang bisa bantu? Eros ingin mau jawab tadi. Silakan Kak, saya masih awam Kak. Saya masih nubi. Baik, teman-teman ya, sama ya. Jadi iman itu kan al-iman yazidu wa yanqus ya. Iman itu dijelaskan itu bisa naik dan turun gitu ya. Nggak ada iman stabil ya. Nah, kita berusaha untuk iman itu kita tetap istiqomah gitu dengan ya banyak lah. Kita pertama itu kita harus memaksa diri kita dulu untuk sekuat mungkin, sebisa mungkin untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, yang diajarkan oleh Rasul. Itu yang pertama dari diri kita sendiri. Terus kita juga mohon juga sama Allah untuk makanya ada doanya kan, yang qalbal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, maka kokohkan sabit qalbi ala dinik, kokohkan hati kami itu dalam keimanan kepadamu. Gitu. Jadi yang pertama kita harus memaksa diri kita dulu. Tapi tentu kita harus belajar dulu, harus tahu dulu. Yang ini yang boleh, yang ini nggak boleh, yang ini yang diajarkan oleh Rasul, yang ini yang dilarang, seperti itu. Dan terus apa lagi? Di antaranya adalah kita berkumpul dengan orang-orang soleh, gitu ya. Nah ini akan mampu mengingatkan kita tadi, menjaga kita, gitu ya. Misalkan kalau misalkan kita temenannya sama Tori, mahasiswa, gitu kan. Misalkan agak malas sedikit, masih ada tuh yang nyolek tuh. Ente kemarin kemana? Jumatan masih di jalan gitu. Gitu. Kan ini itu kan bagian dari menjaga kondisi keimanan kita. Akan ada yang ingatkan. Dan teman-teman juga yang sini juga harus aktif. Kalau misalkan melihat ada temannya yang aneh gitu, misalkan, wah ini Kak, tadi apa namanya? Kayaknya nggak kelihatan ini, nggak kelihatan ke masjid udah berapa hari atau apa gitu. Nah ini ada yang salah kita ya. Nah itu, jadi terus apa lagi? Apa sih namanya? Kita harus menjaga. Jadi mungkin kita nanti akan pernah ngalamin waktu-waktu di mana kita tuh lagi galau banget. Nah itu memang fitrah manusia gitu ya. Mungkin suatu saat kita tuh aduh bete dah gitu, teman-temannya nggak asik gitu kan. Kok saya kayaknya tinggal sendirian gitu ya. Terus saya kok kayaknya dapat beban terlalu besar gitu ya. Mungkin ya nanti kalau dalam organisasi gitu ya. Atau saya perasaan open banget sama teman saya pas saya gini, kok nggak ada yang nemenin saya gitu. Kadang-kadang ada loh, mungkin suatu saat kan. Atau mungkin saya lagi nggak punya uang, harusnya saya bisa ikut ngaji, tapi
nggak bisa ikut ngaji karena emang nggak ada kuota dan lain. Nah, banyak lah gitu. Mungkin contoh atau mungkin saya kesulitan dengan SPP kuliah, tapi kok nggak ada yang ini. Nah, itu teman-teman jangan berputus asa, tadi sudah disampaikan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Karena Allah itu akan kalau misalkan kita bertakwa kepada Allah, itu Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam surat At-Talaq ya. Oh baik, ya takilah ya jalan rojai. Jadi Allah akan mengeluarkan memberikan rezeki itu dari jalan yang tidak kita tahu, tidak sangka-sangka. Nah terus kemudian apalagi kalau misalkan kita nih ya teman-teman, mungkin suatu saat juga mengalami perasaan kok kayaknya saya malas banget ya. Kita harus tahu nih ukurannya nih, misalkan saya sehari ini nggak ke masjid ini. Wah itu udah sebenarnya sudah tanda-tanda ya bahwa ada yang salah. Kita harus ini loh, maksudnya apa ya? Punya semacam alarm atau semacam kepekaan gitu ya. Kalau misalkan kita hari ini saya belum baca Quran, baca yang salah nih. Gitu ya. Atau misalkan ulama ya, ada salah seorang ulama itu dia itu bahkan dia bisa dia bercerita bahwa saya bisa mengetahui kondisi keimanan saya itu dari kuda tunggangan saya. Jadi kalau kuda tunggangan yang nggak bisa diatur, itu dia kondisi keimanannya lagi bermasalah. Sampai kayak begitu ya. Jadi maksudnya adalah kita harus peka dengan kondisi diri kita. Misalkan saya tadi udah habis sholat saya ini gaya zikir nggak ya, baca doa nggak ya, itu kita harus ini loh, itu kalau atau mungkin kita udah sekian lama kita kok nggak bisa bangun sholat tahajud. Nah bisa juga kan ada kejadian kayak gini, misalkan saya udah seminggu nih nggak bisa tahajud, berarti ada yang salah nih. Oleh gitu kita harus langsung alarm kita bunyi, apa yang salah ya, kita beristighfar, astagfirullahaladzim, sambil ingat salah kita apa ya. Kenapa? Karena ada cerita ya tentang Imam Syafi'i yang tiba-tiba suatu saat dia kelupaan tentang hafalannya dan dia minta nasihat pada gurunya bernama Waki, dan Waki itu mengatakan bahwa tinggalkan maksiat. Yang pertama itu nasihatnya adalah tinggalkan maksiat, yang kedua jangan berbuat jahat, jangan berbuat zalim, yang ketiga hendaklah taat dengan sebenarnya, karena itu adalah cahaya yang terang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dari poinnya, suatu saat mungkin kita akan pernah merasakan bahwa kita berbuat salah. Apa yang diajarkan oleh Rasul mengajarkan bahwa ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi'isayatan hasanatan tamhuha. Jadi bertakwalah kalian di mana saja kalian berada dan ikutilah perbuatan keburukan itu dengan kebaikan. Maka semoga kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Jadi kalau misalnya kita merasa kita misalkan kita tadi habis ngisengin orang gitu kan, orang itu nggak tahu ada di mana, kita merasa bersalah, kita meminta maaf susah, kita ikuti perbuatan buruk tadi dengan kebaikan, kita ganti dengan bersedekah gitu ya, atau kita berganti dengan apalah gitu, pokoknya yang jadi membalas, yang bisa membalas keburukan kita dengan amal soleh, dan mudah-mudahan bisa menghapuskan keburukan kita yang sudah kita lakukan tadi. Itu mungkin mudah-mudahan sedikit terjawab. Mohon maaf kalau kepanjangan. Apa-apa Kak? Sampai itu Kak. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ya, Bro, silakan. Balikan lagi ke SD. Mungkin tadi yang ingin bertanya, gimana teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya apa ya? Mau nanya sih Kak tadinya. Nanya dulu deh. Tadi kan dibahas tentang sikap umat Islam yang bahkan dari baca doanya aja itu enggak individualis tapi doain
sama itu, sesama kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Nah itu kan berarti mencerminkan sikap apa namanya umat muslim yang memang tidak sendiri-sendiri gitu, maksudnya kalau sejahtera ya bersama-sama, berkah ya bersama-sama, dapat yang baik-baik ya bersama-sama, kan doanya begitu Kak. Tapi yang jadi pertanyaannya, zaman sekarang ini kalau dari kacamata saya sih kayaknya sih berkurang banget ya Kak. Bahkan kita nggak harus ngomongin dari muslim deh, umat manusia aja gitu kan, maksudnya dari sikap kebersamaannya, tolong menolong, gotong royong yang udah jadi budaya Indo itu udah jarang banget diterapin Kak, apalagi di wilayah-wilayah kayak Pondok Aren gini Kak gitu. Jadi yang saya ingin tanya gitu Kak, kira-kira solusinya apa Kak biar meningkatkan musyawarahnya ya gitu ya, kebersamaannya gitu. Jadi nggak cuma dalam doa aja tapi juga praktek di lapangan itu kita solid bersama-sama, itu gimana Kak solusinya? Terima kasih Kak. Ini ngomong-ngomong suaranya bagus banget. Ini handphone mahal ini. Saya ngomongin Gimana tuh? apa Rik? Aduh. Ini jelek. Kompleknya di lockdown ya Rik? Bisa jawab ya? Iya silakan Kak. HP-nya bagus nih kayaknya, HP mahal. Teman-teman, apa ya, sesungguhnya dalam sebuah hadis itu Rasulullah itu menyampaikan bahwa Muslim yang satu dan Muslim yang lain itu adalah bersaudara gitu. Dan bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa seperti halnya satu tubuh. Jadi kalau misalkan satu tubuh itu ya kita seperti kita aja gitu ya. Misalkan kita itu suatu saat kita tersandung batu ya, terus kemudian kita sakit gitu ya. Sebenarnya tersandung batu kakinya, tapi yang keluar aduhnya itu mulut gitu ya. Terus kalau berdarah itu sampai pusing gitu, kepala jauh dari kaki ke kepala terus ke mulut ya. Terus artinya adalah memang satu tubuh itu kita bisa merasakan bahwa saudara kita itu adalah bagian dari diri kita gitu ya. Dan kalau kita melihat ya kacamata generasi yang sukses itu adalah generasi yang memang uangnya itu tinggi gitu ya. Mungkin jauh dah kita melihat dari bagaimana ketika kemerdekaan Indonesia itu kan luar biasa ya perjuangannya ya, apa namanya, sampai kayak misalkan kayak Aceh nyumbang emas, nyumbang pesawat, itu kan dikumpulin sedikit. Itu kan memang sangat ini ya, sangat kental gitu ya. Dan bahkan apa namanya, para tentara dengan rakyat itu kan apa namanya, mereka membantu logistik, terus cara menjaga dan lain-lain. Jadi hubungannya sangat seperti itu. Setiap generasi yang bangkit itu kayak begitu. Apakah zaman dulu nggak ada? Bahkan lebih dahsyat di zamannya Rasul, ada sahabat ketika baru hijrah dikasih hartanya. Bahkan kalau belum nikah, saya punya istri lebih dari satu. Kalau kamu mau, saya ceraikan, kamu pilih. Itu kan tingkatannya udah luar biasa ya, dahsyat ya. Dan maaf Kak, koneksi. Oh, kedengaran nggak suaranya? Kadang-kadang. Iya. Baik, itu, nah, itu namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Ada tingkatannya nggak? Ada tingkatannya. Yang pertama dari ta'aruf, saling mengenal, gitu ya. Saling mengenal itu ya, udah kenal kan pastikan. Kalau misalkan ini namanya si ini, apa namanya, kelas ini, umumnya di sini. Terus kemudian tafahum, saling memahami. Dan ini tingkatan juga dijalankan oleh para sahabat. Sehingga mereka ukhuwahnya sangat kuat banget. Saling memahami itu maksudnya bagaimana?
oh si A orangnya baperan gitu ya, orangnya baperan tapi orangnya baik banget gitu ya, ilmu agamanya bagus gitu ya. Nah kita udah memahami sampai situ, jadi ketika kita ngomong jangan sampai salah gitu ya. Atau oh si B mah orangnya malas gitu ya, tapi dia kalau dia apa namanya dia itu orangnya dermawan gitu ya, walaupun malas dia dermawan gitu. Ya udah gitu, kita memahami saudara kita seperti apa dan kita mencoba menyesuaikan, beradaptasi dengan orang lain. Nah, itu tingkatan kedua adalah saling memahami, sehingga tidak ada nanti oh dia tersinggung. Ketika kita udah tahu oh dia orangnya sensitif nih, berarti kita jangan memancing dia ke arah situ. Kita ini yang lain, kita selalu berbaik sangka dengan dia, jangan sampai apa sih namanya jadi nggak enak gitu ya hubungan. Yang kedua saling memahami. Terus apa lagi? Ta'awun, saling menolong. Tingkatannya tadi sudah mengenal, saling memahami, saling menolong. Gitu ya. Menolongnya bagaimana? Ketika kita tahu dia ada kesulitan, kita bisa membantunya, ya kita bantu. Gitu ya. Dan itu insya Allah akan sunatullah. Jangan sampai kita punya perasaan gini ya, misalkan, wah si A udah saya bantu terus Kak, tapi pas waktu saat saya butuh bantuan, kok dia menghilang gitu ya. Gitu. Mungkin ada yang kejadian kayak gitu ya. Nggak usah jauh-jauh ya, kakak ada contoh. Kakak dulu punya teman sahabat baik waktu kuliah itu. Jadi waktu penelitian itu kakak bantu support tuh penelitian tugas akhir skripsi. Kan kalau di teknik itu ada penelitiannya, menghasilkan temuan baru itu ya, percobaan laboratorium. Kakak bantu terus, orangnya baik, emang teman baik ya, bantu. Terus lulus dia duluan gitu ya. Terus kakak masih sering gagal, percobaannya yang susah gitu ya. Nah terus kemudian dia udah lulus, kerja hilang. Jadi saya sendirian di kampus. Nah teman-teman jangan khawatir gitu ya. Allah itu punya cara tersendiri yang kita nggak tahu gitu ya. Kakak sedih, sempat kecewa, kok begini ya gitu ya. Tapi kan kita harus ikhlas ya, jangan sampai akhirnya keluar kata-kata yang membuat kita nggak ikhlas dengan amal soleh kita. Ya mungkin yang rezeki dia begitu, kita harus berbaik sangka. Dan Allah mendatangkan keajaiban yang lain, misalkan kalau penelitian ya, itu kan penelitian kan bisa begadang ya sampai pagi lagi, karena menunggu reaksi apa percobaannya, kadar air, kadar protein, kadar makan gitu ada pakai tabung reaksi, panasin segala macam. Kalau kita mulai bisa meledak bahaya. Dan alhamdulillah Allah menurunkan menggantikan gitu ya. Harusnya teman kakak itu yang membantu kakak, tapi tiba-tiba ada yang lain. Wah, tiba-tiba datang dari kosan berapa orang. Dek, ngapain? Berarti ya, buahnya datang untung gitu. Dari hal-hal yang tidak kita duga-duga gitu. Jangan kita berburuk sangka. Kita sudah menolong, ya udah kita ikhlasin gitu. Tetap Allah pun akan menolong dan cara sendiri yang kita tahu. Tadi ketiga ta'awun atau nolong. Terus apa lagi? Kalau lebih tinggi dari itu kita dakwah ada namanya takaful, senasib penanggungan. Ini lebih keren lagi di atas level itu. Jadi senasib penanggungan mungkin teman-teman juga pernah ngalamin kali ya. Kalau misalkan anak pencinta alam atau mungkin lagi sama-sama jalan terus pada nggak punya duit. Ada sedikit beli makanan terus barang-barang, nah itu senasib penanggungan itu. Di tingkatan itu. Dan terakhir adalah itsar itu mendahulukan saudaranya. Jadi kalau pernah ada kejadian ya, salah seorang sahabat itu kedatangan tamu gitu ya. Sahabat Rasulullah ada tamu, dia bilang saya ada tamu nih, siapa yang mau menjamu sahabat saya. Terus ada salah sahabat saya yang masuk gitu. Oke, itu tamunya main ke rumah dia gitu. Nah terus tiba-tiba dia pas sampai rumah dia mau isinya. Kita ada makanan enggak? Kata istrinya, enggak ada. Nah, ada tapi tinggal sedikit itu sedikit lah gitu. Enggak banyak, cuma buat kita doang. Enggak cukup nih sebetulnya. Oh, gimana ya? Ya udah oke gini aja. Pas tamunya datang lampunya kita matiin gitu ya. Hidangannya disajiin dulu, pas lampunya matiin, hidangannya disajiin, dikasih ke tamu gitu ya. Nah, terus gimana? Suami istri itu pura-pura makan dia, pura-pura kayak orang makan aja.
celap gitu kayak orang makan gitu ya. Tamunya makan sampai kenyang udah habis itu silakan tidur. Habis itu apa namanya selesai tuh. Besoknya ketemu sama Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Rasulullah kan tahu gitu ya, ceritakan kemudian Rasulullah tahu katanya apa namanya dia dimuliakan oleh para malaikat itu. Itu namanya ihsan. Jadi lebih mengutamakan diri sendiri. Dan kalau misalkan kisah yang lain, contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga sama tuh. Dia orang yang disebut sebagai nabi yang sangat mulia ya, bapak para nabi. Dan kalau kita bersolawat pun kan selain Nabi Muhammad juga Nabi Ibrahim ya. Kama sallallahu Ibrahim wa ala Ibrahim itu berarti emang nabi yang memiliki kualitas yang sangat luar biasa dan dimuliakan. Di antara contohnya adalah beliau itu ini anda sudah pernah dengar ya, punya istrinya dua ya. Yang pertama Sarah itu istri yang sangat cantik, tapi dia nggak punya anak sampai dengan usia lanjut. Tapi Nabi Ibrahim itu orang yang sangat baik sekali, sangat dermawan. Suatu saat dia datang malam-malam, datang tamu serombongan gitu ya. Terus kemudian tamu itu bertamu kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim kebingungan dia mau nyediain apa. Terus dia nanya pada istrinya, ada apa di belakang? Kita nggak ada apa, tapi ada kambing kita punya domba. Nah, malam-malam tamunya nggak jelas, dia mungkin agak bingung yang dihidangkan adalah tadi domba dipotong, dia yang motong, dia yang nyiapin, dan akhirnya disajikan. Dan tamunya pun ternyata yang dimakan karena tamunya adalah malaikat, cuma ngelihat, saling kelihatan gitu. Dan ternyata tamunya adalah malaikat. Nah, dan akibat kebaikannya itulah Allah menganugerahkan kepadanya anak gitu ya. Ya mungkin anda sudah tahu ya, anaknya itu adalah Nabi Ishak alaihissalam, seorang nabi juga. Jadi keluarga nabi. Nah itu teman-teman itu tadi adalah bagian dari kisah. Jadi pertama saling mengenal dulu. Kalau bisa tingkatan itu adalah begitu. Kita kenal dulu teman kita, udah kenal kan, oh kita kenal. Berarti lanjut saling memahami gitu ya. Kita paham, oh ini sifatnya begini. Sehingga kita ketika berinteraksi pun kita tidak sampai menyinggung dia, ataupun kalau dia punya kelebihan kita bisa belajar dari dia. Terus apa lagi tadi saling tolong menolong. Kalau misalkan ada kesulitan dibantu. Terus apa lagi senasib penanggungan tadi, dan terakhir adalah mendahulukan saudaranya. Dan mudah-mudahan itu kalau kita mau generasi yang peradaban mendatang itu harus punya sifat itu. Sebagaimana dicontohkan para sahabat, dan mereka menjadi generasi yang bisa menguasai Jazirah Arab.